Next unit 3 vector calculus vector differential operator del. இது எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். del is equal to I vector dou by dou x plus j vector dou by dou y plus k vector dou by dou z. del squared நம்ம del dot del னு எழுதலாம். இது எப்படி எழுதிக்கலாம்னா dou squared by dou x squared plus dou squared by dou y squared plus dou squared by dou z squared னு எழுதிக்கலாம். Next gradient of a scalar function. இங்க scalar functionங்கிறது pi, gradientங்கிறத நம்ம del னு denote பண்ணுவோம். அப்ப grade pi அதாவது gradient of pi equal to del pi equal to I vector dou pi by dou x plus j vector dou pi by dou y plus k vector dou pi by dou z. Next divergence of a vector function. இங்க vector functionங்கிறது capital F vector. Divergence நம்ம div னு denote பண்ணிக்கலாம். அப்ப divergence of f vector equal to del dot f vector that is equal to இது வந்து general formula I vector dou f vector by dou x plus j vector dou f vector by dou y plus k vector dou f vector by dou z. இப்ப f vector வந்து f1 I vector plus f2 j vector plus f3 k vector இருந்துச்சுன்னா நம்ம divergence of f vector எப்படி எழுதலாம்னா del dot f vector equal to dou f1 by dou x plus dou f2 by dou y plus dou f3 by dou z. இதை தான் நம்ம வந்து ப்ராப்ளத்துல யூஸ் பண்ணுவோம். இங்க f1 f2 f3ங்கிறது functions of x y z variable. Next solenoidal vector. A vector f vector is called solenoidal if divergence of f vector equal to 0, that is del dot f vector equal to 0. அதாவது divergence of f vector 0 இருந்தா நம்ம f vector வந்து solenoidal னு சொல்லலாம். Next curl of a vector function. இங்க curl f vector நம்ம del cross f vector னு denote பண்ணனும். That is equal to இது வந்து general formula I vector cross dou f vector by dou x plus j vector cross dou f vector by dou y plus k vector cross dou f vector by dou z. இப்ப f vector வந்து f1 I vector plus f2 j vector plus f3 k vector இருந்துச்சுன்னா curl f vector எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு பார்க்கலாம். Determinant first row I vector j vector k vector, second row dou by dou x dou by dou y dou by dou z, third row f1 f2 f3. ப்ராப்ளத்துல curl f vector கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். Next irrotational vector. A vector f vector is called irrotational if curl f vector equal to 0, that is del cross f vector equal to 0. curl f vector 0 வா இருந்தா நம்ம f vector வந்து irrotational சொல்லலாம். Next example problem. If pi is equal to 3x squared y minus y cube z squared, find grade pi at 1 minus 1 2. First நம்ம grade pi என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். Next grade pi functionல இந்த பாயிண்ட வந்து நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். Solution pi is equal to 3x squared y minus y cube z squared. Grade pi is equal to del pi. Formula I vector dou pi by dou x plus j vector dou pi by dou y plus k vector dou pi by dou z. First நம்ம dou pi by dou x என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். dou pi by dou x னா நம்ம கொடுத்திருக்கிற pi ஃபங்க்ஷனை பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு x ன்னு பண்ணனும். அப்ப y and z வேரியபிளை நம்ம கான்ஸ்டன்ட்டா எடுத்துக்கறோம். இங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து 3x squared y இருக்கு. இங்க x squared y மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கனால நம்ம x squared மட்டும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா போதும். அப்ப x squared டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது நமக்கு 2x ன்னு வரும். இங்க ஆல்ரெடி ஒரு 3 இருக்கு. அப்ப நமக்கு 6xy ன்னு வரும். நெக்ஸ்ட் இங்க y cube z squared வந்து நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது 0 ஆயிரும். ஏனா நம்ம பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம dou pi by dou y என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். இங்க கொடுத்திருக்கிற pi ஃபங்க்ஷனை பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு y பண்ணனும். அப்ப x and z வேரியபிளை நம்ம கான்ஸ்டன்ட்டா எடுத்துக்கறோம். இங்க pi ஃபங்க்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் வந்து 3x squared y, இங்க x squared y வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கனால நம்ம y மட்டும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா போதும். y டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா நமக்கு 1. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் வந்து 3x squared வரும். இங்க செகண்ட் டேர்ம் வந்து -y cube z squared இருக்கு. இங்க நம்ம பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு y பண்றோம். அப்ப y cube z squared மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கனால y cube மட்டும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா போதும். அப்ப y cube டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது நமக்கு -3y squared வரும். அப்ப இங்க செகண்ட் டேர்ம் என்ன வரும்னா -3y squared z squared. நெக்ஸ்ட் நம்ம dou pi by dou z என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். இங்க நம்ம pi ஃபங்க்ஷனை பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு z பண்ணனும். அப்ப நம்ம x and y வேரியபிளை கான்ஸ்டன்ட்டா எடுத்துக்கறோம். இங்க ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் வந்து 3x squared y இருக்கு. இங்க z வேரியபிள் இல்ல. அப்ப x and y வச்சு நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது 0 ஆயிரும். அதனால ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் வந்து 0. அத நான் போடல. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் டேர்ம் வந்து -y cube z squared இருக்கு. இங்க y cube z squared வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கனால நம்ம z squared மட்டும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா போதும். z squared டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 2z ன்னு வரும். அப்ப இங்க டேர்ம் என்ன வரும்னா -2y cube z ன்னு வரும். இப்போ நம்ம dou pi by dou x, dou pi by dou y, dou pi by dou z என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அத நம்ம grade pi ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி எழுதணும். அப்ப grade pi is equal to del pi is equal to I vector 6xy plus j vector 3x squared minus 3y squared z squared
plus k vector minus 2y cube z. இது எப்படி எழுதிக்கலாம்னா grade pi is equal to 6xy I vector plus 3x squared minus 3y squared z squared j vector minus 2y cube z k vector. நெக்ஸ்ட் நம்ம பாயிண்ட் சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். பாயிண்ட் வந்து 1, -1, 2. இதுல x இருக்கிற பிளேஸ்ல 1ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். y இருக்கிற பிளேஸ்ல -1ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். z இருக்கிற பிளேஸ்ல 2ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். அப்ப grade pi is equal to இங்க 6xy. அப்ப இங்க என்ன வரும்னா 6 into 1 into -1 I vector plus இங்க 3x square. அப்ப இங்க 3 into 1 square minus 3y square z square. அப்ப இங்க 3 into -1 whole square into 2 square j vector. இங்க -2y cube z ன்னு இருக்கு. அப்ப இங்க -2 into -1 whole cube into 2 k vector. இங்க first term வந்து -6 ன்னு வரும். second termல 3 into 1 square வந்து 3 தான் வரும். next -3 into -1 square into 2 square. -1 square வந்து பாசிட்டிவ் தான் வரும். 2 square வந்து 4. அப்ப -3 into 4 வந்து -12. அப்ப 3 - 12 வந்து -9 வரும். next -1 cube வந்து -1. ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்கனால நமக்கு பிளஸ் ஆயிரும். அப்ப 2 into 2 வந்து 4. therefore at the point 1, -1, 2 grade pi equal to -6 I vector minus 9 j vector plus 4 k vector, which is the required solution. Next example problem. If f vector equal to x y squared I vector plus 2x squared y z j vector minus 3y z squared k vector, find divergence of f vector and curl f vector at the point 1, -1, 1. First நம்ம divergence of f vector and curl f vector என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். Next கொடுத்திருக்கிற பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். சொல்யூஷன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கொடுத்திருக்கிற f vector எழுதிக்கலாம். f vector equal to x y square I vector plus 2x square y z j vector minus 3y z square k vector. இங்க நம்ம f vector எப்படி எழுதலாம்னா f1 I vector plus f2 j vector plus f3 k vector. இங்க f1ங்கிறது x y squared, f2ங்கிறது 2x squared y z, f3ங்கிறது minus 3y z squared. Divergence f vector formula dou f1 by dou x plus dou f2 by dou y plus dou f3 by dou z. That is equal to dou by dou x of xy squared plus dou by dou y of 2x squared yz plus dou by dou z of minus 3yz squared. இங்க first term வந்து partial differentiate with respect to x. அப்ப நம்ம y and z வேரியபிள கான்ஸ்டன்ட் எடுப்போம். இங்க xy squared multiplication இருக்கனால நம்ம x மட்டும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா போதும். அப்ப x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது இங்க 1 ன்னு வரும். அப்ப first term என்ன வரும்னா y squared. next second term வந்து partial differentiate with respect to y. அப்ப x and z வேரியபிள நம்ம கான்ஸ்டன்டா எடுத்துக்கறோம். இங்க 2x squared yz ன்னு இருக்கு. இது மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கனால நம்ம y மட்டும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா போதும். y டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 1. அப்ப இங்க என்ன வரும்னா 2x squared z ன்னு வரும். நெக்ஸ்ட் நம்ம partial differentiate with respect to z பண்ணனும். அப்ப நம்ம x and y வேரியபிள கான்ஸ்டன்டா எடுத்துக்கறோம். இங்க -3y z squared இருக்கு. இது மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கனால நம்ம z squared மட்டும் partial differentiate பண்ணா போதும். z squared டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 2z வரும். அப்ப இங்க என்ன வரும்னா -6yz ன்னு வரும். therefore divergence of f vector equal to y squared plus 2x squared z minus 6yz. நெக்ஸ்ட் நம்ம பாயிண்ட் சப்ஸ்டிட் பண்ணனும். at the point 1, -1, 1 divergence of f vector equal to இங்க x இருக்கிற பிளேஸ்ல 1 ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணனும். y இருக்கிற பிளேஸ்ல -1 ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணனும். z இருக்கிற பிளேஸ்ல 1 ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணனும். இங்க என்ன வரும்னா y ஸ்கொயர்டுக்கு பதிலா நம்ம -1 ஸ்கொயர் போடணும். பிளஸ் 2x squared z. இங்க என்ன வரும்னா 2 into 1 square into 1 minus 6yz. அப்ப இங்க என்ன வரும்னா 6 into -1 into 1. That is equal to -1 square வந்து 1 plus next second termல வந்து plus 2 ன்னு வரும். next -6 into -1 வந்து 6 தான் வரும். அப்ப இங்க plus 6. இத ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு 9 வரும். therefore at the point 1, -1, 1 divergence of f vector equal to 9. next நம்ம curl f vector என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு curl f vector equal to determinant first row I vector j vector k vector, second row dou by dou x dou by dou y dou by dou z, third row f1 f2 f3. இங்க f1 f2 f3 क्वेश्चनல கொடுத்திருந்த f vector function இருந்து எழுதணும். அப்ப curl f vector equal to determinant I vector j vector k vector dou by dou x dou by dou y dou by dou z x y squared 2x squared yz minus 3yz squared. next நம்ம இந்த determinant expand பண்ணனும். first I vector எழுதிக்கிறோம். I vectorக்கு corresponding row column விட்டுட்டு remaining placeல இருக்கிறத partial differentiate பண்ணி subtract பண்ணனும். அப்ப இங்க என்ன வரும்னா I vector dou by dou y of minus 3yz squared minus dou by dou z of
2x squared yz. நெக்ஸ்ட் நம்ம மைனஸ் ஜே வெக்டர் எழுதிட்டு ஜே வெக்டர் கரஸ்பாண்டிங் ரோ காலம் விட்டுட்டு ரிமைனிங் பிளேஸ்ல இருக்கிறத பார்சல் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். அப்ப இங்க என்ன வரும்னா டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் 3yz ஸ்கொயர்டு மைனஸ் டோ பை டோ இசட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டு. நெக்ஸ்ட் பிளஸ் கே வெக்டர் எழுதிக்கிறோம். இங்க கே வெக்டருக்கு கரஸ்பாண்டிங் ரோ காலம் விட்டுட்டு ரிமைனிங் பிளேஸ்ல இருக்கிறத பார்சல் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். அப்ப இங்க என்ன வரும்னா டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் 2x squared yz minus dou by dou y of xy squared that is equal to I vector. இங்க partial differentiate with respect to y பண்ணணும். அப்ப y differentiate பண்ணா நம்மளுக்கு 1 வரும். அப்ப இங்க என்ன வரும்னா minus 3z squared. next partial differentiate with respect to z பண்ணணும். இங்க z differentiate பண்ணா 1. அப்ப இங்க என்ன வரும்னா minus 2x squared y வரும். minus j vector. இங்க partial differentiate with respect to x பண்ணணும். அப்ப y and z நம்ம கான்ஸ்டன்டா எடுப்போம். இங்க x வேரியபிள் இல்ல. அப்ப இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது நமக்கு 0 வரும். மைனஸ் நெக்ஸ்ட் பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு z பண்ணணும். அப்ப நம்ம x and y வேரியபிள கான்ஸ்டன்டா எடுப்போம். இங்க z வேரியபிள் இல்ல. அப்ப டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது நமக்கு 0 வரும். நெக்ஸ்ட் பிளஸ் k வெக்டர். இங்க பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு x. அப்ப x கூட டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது 2x ன்னு வரும். ஆல்ரெடி ஒரு 2 இருக்கு. அப்ப மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 4xyz ன்னு வரும். மைனஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு y பண்ணணும். இங்க xy ஸ்கொயர் இருக்கு. அப்ப y ஸ்கொயரை மட்டும் நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது 2y ன்னு வரும். அப்ப இங்க என்ன வரும்னா minus 2xy. இங்க செகண்ட் டேர்ம் ஃபுல்லாவே 0 வரும். Therefore curl f vector equal to I vector minus 3z squared minus 2x squared y plus k vector 4xyz minus 2xy. Next point substitute பண்ணணும். Curl f vector at the point 1, minus 1, 1. இங்க x இருக்கிற பிளேஸ்ல 1 சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். y இருக்கிற பிளேஸ்ல minus 1 சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். z இருக்கிற பிளேஸ்ல 1 சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். that is equal to I vector. இங்க minus 3z square இருக்கு. அப்ப இங்க minus 3 into 1 square வரும். minus இங்க 2x square இருக்கு. அப்ப இங்க 2 into 1 square into minus 1 வரும். plus k vector into இங்க 4xyz இருக்கு. அப்ப இங்க 4 into 1 into minus 1 into 1 வரும். next minus 2xy இருக்கு. அப்ப இங்க minus 2 into 1 into minus 1 வரும். that is equal to I vector. இங்க minus 3 into 1 square வந்து minus 3 தான் வரும். இங்க minus 1 into minus 2 வந்து plus 2 ஆயிரும். 1 square வந்து 1 தான். அப்ப இங்க minus 3 plus 2 வரும். plus k vector. இங்க 4 into minus 1 வந்து minus 4. minus 2 into minus 1 வந்து plus 2 வரும். இங்க minus 3 ல இருந்து 2 சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா minus 1 வரும். minus 4 ல இருந்து 2 சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா minus 2 வரும். Therefore at 1, minus 1, 1 curl f vector equal to minus I vector minus 2k vector which is the required solution.